परम सत्कार जो गुरु रूप साध संगत जियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अज अपने पवित्र पावन खंड 194 तो राग गौड़ी के राही अपने पंजवें सूत द्वारा पवित्र पावन उपदेश बख्श के किरतार्थ कर रहे हैं। दातार पिता ने जिथे एडी बड़ी कृपा की है, उथे एक एहसान साडे सारे पावन महा मिठड़ी रसना द्वारा फरमाउंदे ने। करै गौड़ी महला पंजवां, करै दोह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर। साध संगत जी असी हुण तक इनू दरगाह पढ़ते रहे हैं, पर बाबा जी की बड़मुली खोज अनुसार हुण ज्ञान होया कि ये फारसी का शब्द है, फारसी का निजम है। जदों हाहे तो पहला अखर मुक्ता होवे तां उहनूं कन्ना लाईदा। जिवें हिंदी ते संस्कृत का निजम है, जे हाहे तो पहला अखर मुक्ता होवे तां उहते दलामां लगदियां ने, पर फारसी दे विच दलामां नहीं लगदियां। फारसी दे विच पहले अखर नूं कन्ना लगदा है। इस करके इहनूं आपां पढ़ांगे दरगाह। कहने जे कोई बंदा कोई प्रचारक करे तां भैड़े कर्म, दो कर्म का मतलब हुंदा भैड़े कर्म, पर दिखावै होर, संगतां नूं धार्मिक बन के दिखावे, चोला पा लवे, कोई उदां दा दस्तारा पहन लेवे, धार्मिक चिन्ह पहना लवे। वो कहने की राम की दरगाह बांधा चोर। वो तो परमात्मा की दरगाह दे विच चोर वांगू बन्निया जाता, चोर वांगू बन के उन्होंने लिजाया जाता, चोर वांगू बन के ही उन्होंने कुटिया जाता। साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते हैं, कहने भेख दिखाए जगत को, लोगन को वसकीन, अंत काल काती कटियो, वस नरक मोलीन। ये गल सही है कि जदों कोई असली चीज़ हुंदी है, सारे बंदे असली चीज़ तैयार नहीं कर सकते, फिर ना वो उहदी नकल बना लेंदे ने, नकली चीज़ बना देंदे ने। जिवें हुण दुध है, दुध असली दुध इन्ने पशु ही नहीं है, पर उहदी नकल बनाती, असली सिंथैटिक दुध बनाता, ये यूरिया वगैरह पा के। होर किन्नियां चीज़ां बाजार दे विच आउंदियां ने, उहदी कॉपी पहलां बन जांदी है। कंपनियां दा ब्रांडेड माल है, उहदियां कॉपीज़ बाजार च पहलां आउंदियां ने, चाहे वो बूट होण, चाहे वो कपड़ा होवे, जां कोई होर चीज़ां होण, असली दी नकल बन जाती है। परमात्मा ने संत बनाए असली, पर हुण मेरे वर्गे तो संत बनया नहीं जाता, क्योंकि संत बनने वास्ते बड़ी कठिन घालनी पैंदी है, बड़ी तकड़ी मुशक्कत घालनी पैंदी है। हुण असली तो बन नहीं सकता। वो हत्थ च माला जी पा के, गोल पग बन ली, लंबा चोला पा लिया, तो बस लोगों को ये शो करता कि जी मैं संत हाँ। हुण सतगुरु कहने इहो जिहे बंदे नाल बनदा की है फिर, क्योंकि साध संगत जी करमी करमी होए विचार। हरेक काम दा, हरेक कर्म दा सानू उथे लेखा देना पैना। असी किहो जे कपड़े पाए ने, असी किहो जिहा खाना खाधा है, उहदे पिछे भावना की है। मैं पेंट शर्ट पा के जा रहा, जां मैं कोई धार्मिक कपड़े पाए ने, उहदे पिछे भावना की है। वो भावना के अनुसार सानू उथे सज़ा मिलनी है, क्योंकि साध संगत जीओ गुरमत दे विच कर्म प्रधान नहीं है, उहदे पिछे भावना की है, वो प्रधान है। जिवें हुण एक बंदा, उहदा आपरेशन होना है, उहदे रोम कट्टे जाते हैं, सिर दे कई बारी केस भी कतल किए जाते हैं, उहदे पिछे भावना होर है। एक मुंडा, एक बंदा नाई की दुकान पर जाके आप ही अपनी दाढ़ी कटवांदा है, आप ही अपना सिर मुनवांदा है, वो भावना बिल्कुल जुद है। सज़ा भावना की मिलनी है। जिवें हुण एक फौजी है, बॉर्डर के उत्ते जिन्ने बंदे मार देगा उन्होंने उन्ने परमवीर चक्कर, बहादरी का चक्कर मिलेगा। एक बंदा घरें कोई 10 रुपये पिछे, 20 रुपये पिछे
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਲਟੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਖੀਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੋਸਟਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ 'ਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮ ਆਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਏਕ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਿਖ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧਾ, ਜੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ CI ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਕੜ ਕੇ ਸਕੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਡਾਕੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਗਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਦਿਖਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਰੂਪ ਦਿਖਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਬੂਲ ਵਧਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ,
ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉਹ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਨੰਦ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਖ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ? ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਥਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਮਠਿਆਸ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਰੂਪੀਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਈਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਤ ਵੀ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮਲਮਲ ਜਾਂ ਖੱਦਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਤੇ हैं, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਏ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਕਰ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗਿਆ, ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਮੈਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਦਾਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਆ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤਾਂ 95% ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਾੜੀ ਕਰਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦੇ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਘੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਆਉਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਲਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ
देखा ही है, बड़े बड़े बाबे कहाउण वाले, बड़े बड़े पिता कहाउण वाले प्रगट हो गए। बड़े उन्होंने इंतजाम किए हुए सी कि लोगों को ना पता लगे, पर सच दा ये है कि सच का सुभाव है, उन्हें एक दिन प्रगट होकर रहना ही रहना होंदा। सच का सूरज एक दिन चढ़ेगा ही चढ़ेगा, चाहे वो अगे झूठ दियाँ लख कालियां बदलियां आ जाण, एक दिन उन्हें प्रगट होना ही होना। अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। हुण सतगुरु ने पहला तो नैगेटिविटी दसी है कि जिहड़े बंदे चा भैड़पना, हुण दस्या भी जिहदे अंदर महाराज जी कहने सच है तो वह नाम के रस में रंगिया होया मतवाला है। कहने हे नानक ये समझो उस बंदे दे उत्ते तां विधाता कहते ने जिहड़ा साडी किस्मत लिखदा परमात्मा, परमात्मा दा वो गुण जिहदे करके वो साडी किस्मत लिखण दे तौर ते प्रगट होया। वो परमात्मा जिहदे उत्ते दयालु हुंदा है ना, ਉਹਦੇ अंदर सच वसदा है तो वह नाम रस दे विच रंगिया हुंदा है। साध संगत जी एक दिन नहीं कोई रंगिया जाता हुंदा। तुसीं देखो ना होना कई कपड़े उदां ना आपां मशीन च पा दईए, वो कोई पग दा रंग उतर के वो चिट्टे कपड़े नूं चढ़ जांदा। कई कपड़े ऐसे हुंदे ने उन्हां नूं रंग नहीं चढ़दा, उन्हां दे कोई धागे दी बनावट ऐसी हुंदी है। कई बंदे ऐसे हुंदे ने चोरां च रह के चोर नहीं बनते, कई बंदे साधां च रह के साध नहीं बनते, वो डेरियां च रह के भी गुरद्वारियां दे विच रह के भी उन्हां दे अंदरों हेरा फेरी चोरी चकारी नहीं निकलदी। कई बंदे मैं देखिया है आप मेरी जिंदगी च आए ने, वो भैड़े बंदियां दी संगत दे विच भी उन्होंने ना नितनेम छड्डिया ना कोई भैड़ा काम करिया। उन्हां नूं ये जदों पुछया जांदा यार तुसीं भैड़े बंदियां दे विच रह किवें रहे हो, वो कहंदे यार हुण दफ्तर च कुलीग ने किधर छड्ड के जाइए, रहना पैंदा। उन्हां नाल कंटीन ते भी बैठ के चाह पीनी पैंदी है, उन्हां नाल वॉशरूम वगैरह तक भी जाना पैंदा, उन्हां नाल पार्टी शार्टी दे विच भी शामिल होना पैंदा। पर यह थोड़ा है भी असीं किसी दे पिछे लग के अपने असूलों नूं त्याग दईए। साध संगत जी मर्द असल च उसे नूं कहंदे ने, सिੱਖੀ सिदक उसे नूं कहंदे ने ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਭਾਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਧਾ ਲਏ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਦੇ ਬੀੜੀਆਂ ਚੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਜਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 40-50 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਗ, ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ 18 ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਛ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ BA ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ,
ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ, ਔਖਾਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਾਤੀ ਤਸੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਦਿਸੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਆਹੀ ਭੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਉਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੌਲ, ਉਹ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਦੇਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਦੇਗ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਗ ਖਾਧੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਾਲੇ ਵੱਢਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੇ ਵੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਵੀ ਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ NSG ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਰਡ 100 ਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 100 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੱਥਾ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਤੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇਹ ਬੁਝਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲਲਾਰੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੋਠਾ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਚਾੜਦਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਤੂੰਬਾ ਕਰ ਦੋ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜ ਦੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੰਧਾਈ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਠੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੂਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਥੰਧਾਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਹਾੜੇ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਡੀਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਮਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਲਗੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਜ ਕੇਰੀ ਨਾ,
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਟੇਪੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਗ ਧੋ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਗ ਧੋ ਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਟੁੱਟੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਦੋ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਸਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੜਕ ਜੇ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਰੋਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਤਾਤਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪੀਪੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਟਾਕੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖੱਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਲੀਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੀ, ਹਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਉੱਤੇ ਥੰਧਾਈ ਉਹਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਵਾਰੀ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੰਧਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਦੀ ਲੀਰ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਜਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਤਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਤਾਤੇ ਦੇ ਸਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਚੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿ हाँ जी मैं लोग ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਬਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਕੁਛ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਟਨ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਜਾਮਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਰਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਨੁਕਸ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਡੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਪੈੜ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਪੈੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਤਵ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੀ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਉਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਨੁਕਸ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਤਕੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਮਰਵਾਉਣੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰੀ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗੋਦੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੜਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟਤੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਮਾ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਫੋਲ ਨਾ ਕਾਗਦ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਸ ਦਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਤਾ, ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਹੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹੇ ਅੱਲਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੋਰਤਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੌੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਾ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਤੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਾ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਰਸ ਆਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਖਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਊਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਮਾਹਾਂ ਦੀ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਣਾਗਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 5 6 7 ਡੰਗ ਕਰਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭੇ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ, ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਉਹਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁੜੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4ਥੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹਾਂ ਨਿਹਾਲ ਦਇਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। 3 ਵਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਭ ਨਿਹਾਲੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਬ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਜਨਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜੰਮਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮੋਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂਆਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਸੇ ਬਣੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੌੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਚੱਟੀ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਬੱਧੇ ਚੱਟੀ ਨਾ ਭਰੀਏ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਡੰਗ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਡੰਗ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਵਾਟਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ, ਮਾਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਣੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਕਿਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਲਗੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਸ਼ੰਕੇ, ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਛੁ ਭਾਉ ਨਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ, ਨਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, BA MA ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਹ ਰੀਫਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਬੰਧਨ ਛੋਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੜਾਤੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਛੱਡਤੇ ਹੋ, ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮ ਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਦਾ, ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਟ ਕਰਤੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪੀਵੈ ਜਨ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਵਸਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ 2-3 ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਬੈਂਗਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀ ਆ, 2-3 ਨੀਗਰੋ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5-6 ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੁੱਢੀ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆ।
ਭੈੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਮੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੁਣ ਸਹਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਕੜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪੀਵੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੀਂਦੇ? ਨਿਤ। ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ, ਐਵਰੀ ਸਕਿੰਟ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਨੇ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 6 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।